सो आओ शाम का नितनेम करिए रहरास साहिब। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने इस बाणी की बड़ी महानता दसी है। रहरास पढ़न दे नाल सतगुरु कहते ने सचखंड दे विच स्थान मिलता है जीव नूं। बाकी सारा कुछ कथा दे विच दसिया ही होया, पर आरंभ करदे हां कि शुरू तो लैके ही पहलां पढ़दे ने हर जुग जुग भगतों पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाखस ये अखर है, हाहा रारा नाणे नूं कन्ना खखा सस्सा सस्से नौकड़ हरनाखस। ये कई कहते हरनाकस कक्के नाल बोल जाते हैं। हरनाखस हरनाक्स हरनाक्स दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया पप्पे पैर चरारा प्रहलाद तराया। अंकारियां हाहे दे उत्ते टिप्पी है ना, हुणे मुहारनी च आपां देखिया भी सी हंग अहं अहंकारियां निंदकां पिठ दे दे। दद्दे नूं ला ईड़ी नूं सिहारी जिहड़ी आ, जे कल्ले दद्दे ला हुंदी तां हुंदा दे। अंकारियां निंदकां पिठ दे, हुण हैगा ईड़ी सिहारी। अंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छडाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये बाबा दीप सिंह जी ने पंज ग्रंथी दे विच जिहड़ा लिखिया ना, उत्थे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पहला उत्थे लिखिया होया। वैसे वो नहीं आउंदा, श्लोक महला पहला लिखिया, श्लोक महला पहला। ये दोनों आपां श्रवण कर सकते हैं। आसा दी वार दे विच आपां श्रवण करदे हां। ये जिहड़ा छंत है हर जुग जुग भगतों पाया अखीरला, ते आसा दी वार दे अध विच जाके फिर पढ़दे श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख, कखे नूं भी औंकड़ है, भी ध्यान रखना। दुख दुख ये जिहड़ा जम्मण मरण दा ते दुख जिहड़े हुंदे ने, दुख दारू भी बन जाता, जिवें सवेरे इशनान करना ठंडे पानी नाल। दुख दारू सुख रोग भया, ये औंकड़ औंकड़ ते सुख एक हुंदा खा, एक हुंदा खो। औंकड़ दा लैंकड़ा आपां देखिया। रोग भया जा सुख ताम न होई, ताम इच्छा नहीं हुंदी। बाला पे इत्थे व्याख्या नहीं करनी, क्योंकि तां कथा विच ही आ जानी है। आपां सिर्फ प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि बोलना किद्दां। तूं तत्ते दे उत्ते टिप्पी आ गई ना, दलैंकड़े तूं करता करना मैं नाही, जाहां करी न होई, बलिहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाई, लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता। ये एक तो हुंदा आड़ा कक्कल ल अक, ते फिर आउंदा ल अकल। ये हैगा अकल, अकल कला ऐड़ा थोड़ी डैश पा के, अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब ससे करना, साहिब सिफत सुहालिओ सुहालिओ। ये लल्ले दे पैर दे विच देखो थोड़ी हलंत लाई हुई है, सुहालिओ कह के नहीं लंघना। तू सच्चा साहिब, तू सच्चा साहिब है, सिफत सुहालिओ। तेरी सिफत जिहड़ी आ सुहालिओ बड़ी सुंदर। जिन कीती सो पार पया, जिन्हां ने तेरी सिफत कीती ओ संसार सागर तो पार हो गए। कहो नानक करते कीयां बातां, जो किछ करना सो कर रहया। सोदर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले संभाले। सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे बह के तू संभालदा है, सेवा भाव सारी सृष्टि की पालना करदा है, वो तेरा घर सचखंड। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावण हारे, केते तेरे राग परी स्यों कही यह। जपजी साहब जी हुण आपां ये सोदर जिहड़ा ना, केते तेरे राग परी स्यों कही न, उत्थे इहदा उचारण जिहड़ा वो जपजी साहब च वखरा है। उत्थे आऊगा सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले। इत्थे हैगा सो दर तेरा केहा, ये अखर वाधू है। सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले। ये सोदर जिहड़े ने तीन आउंदे ने, एक जपजी साहब च, एक रहरास दे विच, एक आसा राग दे शुरू विच।
कि कदे भी कोई प्रश्न आपां नूं करदा भी किन्ने सोदर ने गुरबाणी च, 3 सोदर आउंदे ने। इस करके आसा राग दे विच इस तो भी थोड़ा जिहा फर्क है। सो ये जिहड़ा सोदर जपजी साहब वाला जो सिद्धा नाल चर्चा की उदों उचारण किया सी, ते ये जिहड़ा सोदर उचारण किया सो दर तेरा सामने संबोधन करता, ये अकाल पुरख वाहिगुरू दे सामने जदों गए ने आप जी उदों कीता सी। ते बेबे नानकी जी ने पूछा सी अकाल पुरख जी अगे किस तरह आप जी ने शोभा की, तो उत्थे भी ये बेबे नानक नूं आसा राग दे शुरू सुना। सो इस करके आओ ध्यान दिंदे आ, केते तेरे राग परी स्यों कही यह, उत्थे आउंदा कही यन। केते तेरे गावण हारे, गावन तुद नो नन्ने नूं होड़ा, नो नू नहीं कहना, गावन तुद नो पवन पानी बै संतर, बब्बे दलाइयां बै संतर, गावै राजा धर्म दुआरे। जपजी साहब च की आउंदा, जपजी साहब च पढ़ांगे आपां, गावै तुहनो पौन पानी बै संतर, गावै राजा धर्म दुआरे। इत्थे तो बड़ा बड़ा टपला खा जाते, बहुत बड़े बड़े जिहड़े अपने आप नूं कहंदे मैनूं बड़ा पाठ आउंदा, वो सोदना च आके देखो तो गलत ही बोली जाणगे। इत्थों तक भी जिवें ਉਹ रागी सिंह भी कीर्तन करते हैं, रागियां बहुतिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता भी 3 सोदर ने गुरबाणी च। ਉਹ कई बार शाम ਨੂੰ सोदर ਦਾ पाठ करदिਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ जपजी साहब वाला ही सोदर ला ਦੇ ਵਿੱਚ कई बारी। ਇਹ रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ थोड़ा ध्यान रखो, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਲਾਂਦਲਾ ਲਾਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। इस करके मैं तो कहना कीर्तन सीखण वाले नूं पहला संथ्या करनी चाहिए गुरबाणी की, ताकि उसे सही सेध दे सके। अर्थ भी नाल पढ़ने चाहिए। कई बार अर्थ का ही नहीं पता हुंदा भी इहदा अर्थ है की। सो इस करके अर्थ कई बार कीर्तन सुनदे आम प्रतीत हुंदा भी इहने संथ्या नहीं कीती रागी सिंह ने, कि इहनूं पता ही नहीं ये भज अखर है ना या भज है। साहिब संकट वै सेवक भज्जै, जे साहिब मालक ते संकट आ जाए तो सेवक भज जाता है। ते वो रागी सिंह कीर्तन करदे कहंदे सी साहिब संकट वै सेवक भजै, वो सारा ही गलत हो गया अर्थ, भज्जै नहीं कहा उन्हें। इस करके चाहिए सीखना, सोदर तो जरूरी है ना बहुता। इस करके फरमाउंदे ने गावन तुदनो पवन पानी बै संतर, बब्बे नूं दलाइयां बै संतर, गावै देखो दलाइयां गावै राजा धर्म दुआरे, गावन तुद नो नन्हे होड़ा, चित गुप्त लिख जानन जानन लिख लिख धर्म विचारे। एक तो हुंदा विचारे सिहारी नाल, बब्बे सिहारी बब्बे बिहारी भी आ चुकिया ना पहला, विचारे। गावन तुद नो ईसर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुद नो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। ਇਹ 3 ਸੋਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ। ਸੋਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ, फिर जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच महंगे पाठ ने, कली कली पंक्ति ते विश्राम ने, ये संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने पोथी तैयार की है। ये बहुत वधिया फायदेमंद सारे वास्ते, सारे जाने लाओ ये पोथी। ते एक गुरु ग्रंथ साहिब दा तुक तत्करा हरेक घर चाहिदा भी, कोई पंक्ति लभणी फट लभ जाती है इस तरीके नाल। ते बाकी जिहड़ियां पुस्तकां खास के ने, हुण भजन बंदगी दा प्रताप है, सो सोढ़ी हरभजन सिंह जी ने, वो मैंने चंगी लगी पुस्तक, काफी सोहना उन्होंने लिखिया। उहदे च कई बंदियां तो नहीं लगनी क्योंकि वो बेचारे रूहानियत च ध्यान नहीं दिंदे। ते फिर बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों की पुस्तक है सेक नेहिया। एक रघुवीर सिंह वीर की बंदगी नामा ते सिमरन महिमा, एक भाई वीर सिंह दियां कलगीधर चमत्कार, गुरु नानक चमत्कार, अष्टगुर चमत्कार संत बिमला सिंह। एक है खालसा जीवन टकसाल वालों पोथी छापी गई है, ते एक गुरबाणी पाठ दर्पण।
ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 8-9 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੇ ਸਤੇ ਸੰਤੋਖੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ, ਡੱਡੇ ਸਿਆਰੀ ਡੇ ਪੰਡਿਤ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੰਡਿਤ, ਪੜਨ ਰਖੀਸੁਰ ਸੁਰ, ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 8-60 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, 68 ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, 8-60, 60 ਤੇ 8 68 ਤੀਰਥ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਹੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਬੱਬੇ ਔਂਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੂਗਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਹਣ। ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਖੈ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਆ ਕਹਿਣਾ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਜਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇ, ਨਾਣੇ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ, ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ, ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਏ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਏ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਏ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਵੇ ਦੀ ਲਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਵੇ ਸਿਆਰੀ ਵੇ ਵੀ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੇ ਨਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਰਨਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਬਦਲੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਈ ਨਾਮ ਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਾਪਾ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨੱਕ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੈ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਊਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖਾ ਖਾਏ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਚੱਚਾ ਲੱਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾਵਾਂ ਕੰਮ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਢੰਗਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਸੰਥਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਇ ਰਹਾਓ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਏ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਹਾਏ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਾ, ਸਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਾਹ, ਓਹ, ਖਾਹ, ਜਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਹੇ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ, ਪਾਹ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਔਂਕੜ ਹੋ, ਪਾਹ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਵੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਵੈ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹਾਹੇ ਨੂੰ, ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ, ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੀਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਤੇ ਪੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲਾ ਰਾਤ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਸ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਏਕੇ ਓਂਕਾਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਪੜਨ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਠੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੇ ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਟਕਸਾਲ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਹੂਗਾ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਨੇ, ਗੂਜਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਏ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਏ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ।
ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੱਸਾ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹੁਣ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵ ਹੈ, ਦਲਾਈਆਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਟੈਂਸੀ ਬਦਲਤਾ, ਤਾਂ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਧਰਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਚ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਹੁਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਵਾਸ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਭੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਆਗੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਾਓ ਜੀ, ਮਾਧਾਓ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਮੰਮੇ ਕਰਨਾ ਧੱਦਾ ਊੜੇ ਔਂਕੜ। ਮਾਧਾਓ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, ਸੂਕੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਬਨਤਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਬਨਤਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਨਤਾ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਗ ਸੰਗ, ਉੱਤੇ ਸੱਸੇ ਟਿੱਪੀ ਸੰਗ ਸੰਗ ਬਾਹੇ। ਬਾਹੇ ਆਡੜ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਸੰਗ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਬਾਹੇ, ਸੰਗ ਬਾਹੇ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਗ ਬਾਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਠਾਕੁਰ ਕੁਰ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜੇ ਊ ਡੱਡੇ ਲਾ ਡੇ ਊ ਡੇ ਊੜ, ਦੋਥੇ ਵੀ ਦਲੈਂਕੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਡੇ ਸਿਆਰੀ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਵੈ ਦਲਾਈਆਂ, ਸੈ ਦਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਸਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ, ਕਵਣ ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਚਗਾਵੇਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੇ, ਕਵਣ ਚਗਾਵੇ। ਜੇ ਕਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ, ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਖੋ ਤੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬੋਲੋਗੇ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਨਿਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਨੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਜਨ, ਨੰਨੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਭ ਜੀ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਐੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ, ਦੱਦੇ ਕਰਨਾ ਤੱਤੇ ਕਰਨਾ ਰਾਰੇ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ।
तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। निरंतर दे नन्ने नूं जिहड़ी सियारी आ, निरंतर निरंतर एक रस लगातार एक एक कई तरह हुंदा, एक इत्थे एक नूं सियारे भी है, एक नूं कदे औंकड़ भी आ जांदा, एक कदे मुक्ता भी हुंदा, एक दाते, एक तां ओह ने जिहड़े दाते बने बैठे ने। अच्छा जे हुंदा एक दाता फिर इत्थे दाता होना सी, क्यों बहुवाचक हो गया। एक दाते एक एक भे भब्बे नूं ला भे खारी जी सब तेरे चोज विडाणा। विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी अंत तते औंकड़। तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्याव है तुद जी से जन जुग में सुख वासी। से मुक्त भए जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फासी। कई इहनूं टूटी भी कह दिंदे आ, टैके नाल, टैका नहीं लग्या तत्ता, टूटी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ ध्याया जी तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता। पहले बब्बे नूं हुण सियारी बेअंत, अच्छा दूजे नूं हैगी ला बेअंता। जे हुण काली वाला जिहड़ा जी ने बड़ी नहीं साथिया होगा तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਿਕ ਨੰਨੇ ਸਿਆਰੀ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਅਨੇਕ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਕਰੈ अनिक इं बोलना। हर पूजा जी ताप है तपते करना भी ताप है। जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ै बहुत सिमरत शास्त्र जी सिमरत। मम्मे दे पैर च रारा ससे सियारी मम्मे सियारी तत्ते सियारी सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। तो इसी तरह संत बाबा करतार सिंह जी खालसा ने बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने कई जगह पाठ किया, बहुत सुंदर पाठ। मेहनत की भी आपे चमक पैंदे आ। सो इस करके उन्होंने कैस्टां दे उत्ते देखो किवें ला सिहारी बिहारी कली कली बोलदी नाल नाल। तो बाकी जिहड़ी कोशिश करनी जिहड़ी आपां तुहाडे हत्थ 'च हुण पहुंची है कैस्ट ही सुणदे हो। कोई घर गुरसिखां दा इहा जिहा ना रहे जिथे कैस्ट ना पहुंचे, चाहे किसी देश विच किते भी बैठा तो उत्थे ही ये कैस्ट पहुंचाउणी आ। सत बाणी दी संथ्या कराउणी आपां ने। और जिहड़ियां बाकी दास दीयां कथा दीयां कैस्टां चलदियां वो भी काफ़ी घरां 'च पहुंच चुकियां। पर मैं कहना भी जिहड़े बाहरले देशां विच जिथे भी कोई सिख बैठा वो अपने पिंड जरूर भेजो। पिंड DVD लैके भाई जी दे के आओ ते नाल उत्ते कैस्ट ला के कथा दी जपजी साहब दी कथा बहुत जिहड़ी महापुरखां ने बाबा सुंदर सिंह जी खालसा ने करवाई, अगे बाबा गुरबचन सिंह खालसा ने, अगे संत करतार सिंह टीका छापिया सी सारा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। पर वो टीके तो जरा आम बंदे ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ समझ नहीं पैंदी, क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ काफ़ी कई जगह महंगी विद्या भी आ जाती है। तो इस करके वो कोशिश की है बहुत ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ महंगी चीज़ां से वो कई ਛੱਡੀਆਂ भी है भी आम बंदे ਦੀ ਛੇਤੀ समझ नहीं पैंदियां। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ कथा, सत्तां बाणीਆਂ ਦੀ कथा, 52 ਅੱਖਰੀ ਦੱਖਣੀ ਓंकार ਦੀ कथा ਤੇ बहुत सारी कथा होर भर के संगतां 'ਚ भेजी। 8 ਜਿਹੜੀਆਂ सीढ़ियां ने ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ भी भरे अपने ਵੱਲੋਂ कोशिश की हौली हौली पाठ सीखण ਦਾ यतन करन सारे। ਉਹ लगभग हर पिंड ਵਿੱਚ चाहे ਉਹ हरियाणे चाहे यूपी चाहे बिहार जिथे भी कोई सिख बैठा या किसी फॉरन कंट्री जिथे कनेडा अमरीका आस्ट्रेलिया हॉलैंड जिथे भी है
हर जगह के उत्ते हर घर विच ये कैसेट संगत ने पहुंचाउण दा तुसीं उद्यम करना, जिन्ना मेरा फर्ज सी मैं निभाया ते तुसीं अपना अपना फर्ज निभाउणा। लोकां नूं गिफ्ट देण दी जगह ते यही गिफ्ट दिया करो, लै भाई सत्ता मण दी संथਿਆ कर, ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ सिख ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਈ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਿਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸੋਦਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਤਉ ਤੱਤਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋਕੜ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੋ ਨਨੇ ਹੋੜਾ, ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਨਨੇ ਹੋੜਾ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ, ਜੱਜੇ ਕੰਨਾ ਜਾਣਾਣੇ ਕੰਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਗੇ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਏ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ। ਇਹ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ, ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਬਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਾਰ ਕਾਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰ ਵਰ ਅੜੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਰੜੇ, ਬਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ। ਇਹਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਪੰਕ ਜੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਅੱਖਰ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਕ ਨਾਮ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਕ ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂ, ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ, ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਾਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ, ਵਿਸਰਿਆ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸਰਿਆ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੱਤੀ ਵਾव ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਠੀਕ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਤਾਤੀ ਵਾव ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਦਾ ਤਾਤੀ ਨਾ, ਤੱਤੀ ਵਾव ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੱਤੀ ਵਾव ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਤੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਹਾਇ ਨੋ ਪਰ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰੰਜਾਮ। ਸੱਸਾ ਉੱਤੇ ਅਰਾਰੇ ਟਿੱਪੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਟਿੱਪੀ, ਰੰਗ ਸਰੰਗ ਸਰੰਜਾਮ, ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਬਿਰਥਾ। ਬੱਬੇ ਪੈਰ ਚ ਰਰ ਰਹਾਓ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਮਾ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਸਮ ਖਸਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਸਮ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਆ ਖਸਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ